नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो जानिबा उभय एससीईआरटी एवं ओसिपा द्वारा प्रस्तुत करा जनवरी मासर 7th MCM कंटेंट रो गाइडलाइन कौन अच्छी ता सहित डिस्कसन रो विषय वस्तु कौन सब रही ता विषय भिडियोटी भल लगे लाइक टे करदे एवं जो मैंने मो चैनल नुआर अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने ताहले भिडियोटी स्टार्ट करवा। लेटरटी होइछि डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर तरफ लेटर नंबर है 133 डेट अच्छी 7 जनवरी 2026। सब्जेक्ट अच्छी शेयरिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ 7th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग। मैडम सर, in inviting a reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the 7th monthly cluster level meetings will be conducted in the month of January 2026. In this context, SCERT and OSEPA have designed the contents of the meeting which has been shared with all principal and diets faculty on 6th January 2026 in virtual mode. The same content will be discussed in the 7th cluster level meeting. एबे देखिने कार्यसूची कौन रही मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक जनवरी 2026 कार्यसूची विषयवस्तु प्रथम अच्छी स्वागत एवं कार्यसूचीर सूचना प्रदान जोटा कि सकाळ 10टा रु 10:15। पूर्व बैठक विषयवस्तुर आलोचना हम 10:15 रु 10:30। तापर अच्छी पंचम और अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा 2025-26 मौलिक स्तर शिक्षण सर्वेक्षण 10:30 रु 10:50। जनवरी मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी 10:50 रु 11:10। तापर श्रेणी परिचालना बहुश्रेणी भाषा और संख्या ज्ञान पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति एवं उपस्थापना हम जोटा कि 11:10 रु घंटे। तापरे मध्याह्न भोजन विरति अच्छी। तापरे विद्यालय परिदर्शन एवं आलोचना हम 2टा रु 2:20। श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी और शिक्षण सोपान रेजिस्टर 2:20 रु 3:10। तापरे अच्छी जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना 3:10 रु 3:45 सॉरी। तापरे अच्छी संक्षेपण 3:45 रु 4टा पर्यंत। एबे देखिबा आलोचनार विषयवस्तु। पूर्व बैठक विषयवस्तुर आलोचना 15 मिनिट। प्रथम अच्छी डिसेम्बर मासर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक रे केउं विषयगुड़ी को आलोचना करा जायतिला। एही विषयगुड़ी आपण माने निज निज विद्यालय रे अन्य शिक्षक शिक्षयित्री सहित आलोचना करथिले कि। 3 रे अच्छी आलोचित विषय मध्यरु केउंगुड़ी को आपण कार्यकारी करछंती एवं किपरि करछंती। तापर अच्छी डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति और उपस्थापना विद्यालय परिदर्शन और आलोचना जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना पंचम और अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा। तापर अच्छी संक्षेपण। तापर पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा 2025-26 मूल्यांकन दिया गुरुत्व। श्रेणी हूँ पंचम आभ्यंतरण मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट जोटा कि 60% गुरुत्व दिया। FA1 FA2 और SA1 शतकड़ा 30 गुरुत्व। लिखित कार्य शतकड़ा 10 गुरुत्व। प्रकल्प कार्य शतकड़ा 20 गुरुत्व। वार्षिक परीक्षा 40% गुरुत्व। वार्षिक परीक्षा शतकड़ा 40 गुरुत्व। तापर अच्छी अष्टम श्रेणी आभ्यंतरण मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट 50% गुरुत्व। FA1 FA2 और SA1 शतकड़ा 30 गुरुत्व। लिखित कार्य शतकड़ा 5 गुरुत्व। तापरे प्रकल्प कार्य शतकड़ा 15 गुरुत्व। तापरे अच्छी उदाहरण जमती दिखाई पंचम श्रेणी जने शिक्षार्थी गणित रे FA1 FA2 SA1 रे यथाक्रमे 20 और 30 नंबर रखी। प्रकल्प कार्य रे 16 और लिखित कार्य रे 8 नंबर रखी। वार्षिक परीक्षा रे 30 रखी। मोट नंबर हिसाब प्राप्तांक बाय मोट नंबर गुणन शतकड़ा गुरुत्व। FA1 FA2 SA1 रे 70 विभक्तक 100 गुणन 30 समान 21। प्रकल्प 16 विभक्तक 20 गुणन 20 समान 16। लिखित 8/10 गुणन 10 समान 8। वार्षिक परीक्षा 30/50 गुणन 40 समान 24।
ମୋଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 21 ଯୋଗ 16 ଯୋଗ 8 ଯୋଗ 24 ସମାନ 69। ନମ୍ବର ହିସାବ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ନମ୍ବରଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଯେପରି 24.2 କିମ୍ବା 24.8 ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ 25 ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରାଯିବ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ହିସାବ ପରେ ମୋଟ ନମ୍ବର 30ରୁ କମ୍ ରହିବ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେହି ବିଷୟରେ 4 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଏହି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର ନମ୍ବରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ 40% ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 60% ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ ମୌଖିକ 10 ନମ୍ବର, ଲିଖିତ 40 ନମ୍ବର, ଟୋଟାଲ 50 ନମ୍ବର। ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ 20x1 ସମାନ 20 ନମ୍ବର ରହିବ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ 30 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନର କଠିନତା ସହଜ ରହିବ 30%, ମଧ୍ୟମ ରହିବ 40%, କଠିନ ରହିବ 30%। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଖିତ 50 ନମ୍ବର, ମୋଟ ହେବ 50 ନମ୍ବର। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ 20x1 ସମାନ 20 ନମ୍ବର, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ 30 ନମ୍ବର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର କଠିନତା ସହଜ ରହିବ 30%, ମଧ୍ୟମ 40%, କଠିନ 30%। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି 5 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି 3 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି 4ଟି ରହିବ 2 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ। ତାପରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ତାପରେ ମେଲକ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯେପରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, ସୂତ୍ରଲିଖନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅଛି ଉଭୟ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ 2ଟି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ରହିବ। ତାପରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 20 ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 15 ନମ୍ବର ରହିବ। ତାପରେ ଅଛି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ତାପରେ ଅଛି ଭାଷା ବିଷୟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ, କବିତା, ଗପ, ପୋଷ୍ଟର ଆଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ପଢ଼ିବା ପରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ରଚନା, ପତ୍ରଲିଖନ, ଦରଖାସ୍ତ, ନୋଟିସ୍ ଆଦି ଲେଖିବାକୁ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ତାପରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା, ପଢ଼ି ବୁଝିବା, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟମିତ କରିବା ସହିତ ବହି ବାହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଖବରକାଗଜ, ପୋଷ୍ଟର ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ତାପରେ ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ତାପରେ ମୌଳିକ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟଡି 2026 ପରକ NCERT ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ
ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ତାପରେ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମିନିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ମାସ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉଭୟ ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନେଲେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ ଟିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା। ଦଳ ଗଠନ 4ଟି ଦଳ ଗଠନ କରାହେବ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ 40 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଅଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ ଟିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 4ରୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4ଟି ଦଳ କରିବେ। 2ଟି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ 2ଟି ଦଳ ଭାଷାର ପାଠ ଟିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଭାଷା ଓ ଗଣିତର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭାଷାରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗଣିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଚୟନ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ ଟିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏହି ପାଠ ଟିକାଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2ରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। 3ରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡିଂ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 4ରେ ଅଛି ଏହି ଗତିବିଧି ଯୋଜନାଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। 5ରେ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 6ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସୁଯୋଗ କିପରି ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। 7 ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। 8ରେ ଅଛି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 9ରେ ଅଛି ଏହି ପାଠ ଟିକାରେ ଅଭିଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମନ୍ୱୟ କିପରି କରାଯାଇଛି ବା କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ 10ରେ ଅଛି ଏହି ପାଠ ଟିକାରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଖେଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, କଳା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, ଖେଳଣା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସମନ୍ୱୟ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ। 11 ଏହି ପାଠ ଟିକାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ ଟିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ 30 ମିନିଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ ଟିକାଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 2 ଏହି ପାଠ ଟିକାରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। 3 ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ସଫଳ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। 4ରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତ, ଚିତ୍ରିତ, ଅମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଅଛି 5ରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗୁଆ ଶେଷ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 6ରେ ଅଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। 8ରେ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। 9ରେ ଅଛି ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା କିପରି ଥିଲା। 10 ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। 11 ଅଛି ପାଠ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ
डिसेम्बर मासर श्रेणी पर्यवेक्षण तथ्य पाठटिका प्रस्तुति कार्य पुस्तिकार व्यवहार नियमित मान निर्धारण शिक्षण सोपानर व्यवहार देखिबा पाठटिका प्रस्तुति सूचक शिक्षण फलाफल एवं दक्षता आधार रे पाठटिका प्रस्तुति प्रश्न 1 आपण पाठटिका प्रस्तुत करछन्ति कि 2 एहा आपनकु किपरि सहाय्य करे 3 रे अछि पाठटिका प्रस्तुति निज विद्यालय रे किपरि निश्चित करिवे तापर अछि कार्य पुस्तिका व्यवहार सूचक पिला माने स्वाधीन भावे कार्य पुस्तिका व्यवहार करंती 1 रे अछि आपनको पिला माने स्वाधीन भावे कार्य पुस्तिका रो कार्य करूछंती कि 2 रे अछि जदि हो एथिपाई आपण केउ सब पदक्षेप नेउछंती 3 रे अछि सब पिला स्वाधीन भावे कार्य करिवाकू आमे किपरि सुनिश्चित करिवा तापर देखिबा मान निर्धारण सूचक शिक्षक प्रतिदिन पिलामाननको शिक्षणर मान निर्धारण करंती प्रश्न 1 आपण प्रतिदिन मान निर्धारण किपरि करंती 2 रे अछि कार्य पुस्तिका रे थिबा षष्ठ दिवस मान निर्धारण परे आपण की पदक्षेप नियंती 3 रे अछि शिक्षण कार्य चलथिबा बेले पिलामानकर मान निर्धारण करिवारे आपण केउ समस्यार सम्मुखीन हेउछंती 4 रे अछि एहार साधन पई आमे की पदक्षेप नै परिबा तापर जे शिक्षण सोपान सूचक शिक्षण सोपान रजिस्टर को नियमित भावे पूर्ण करूछंती प्रश्न 1 आपण शिक्षण सोपान रजिस्टर को किपरि पूर्ण करूछंती 2 रे अछि शिक्षण सोपान रजिस्टर को नियमित भावे पूर्ण करिया पई आमे केउ सब पदक्षेप नै परिबा संक्षेपण 15 मिनिट आजिरो बैठक रे केउ विषय उपरे आलोचना करागला 2 एही आलोचनार विषय वस्तु आपनकु किपरि सहाय्य करिवो 3 आलोचना कराइथवा केउ तीनोटी कथा को आपण विद्यालय रे कार्यकारी करिवे प्रधान शिक्षक कहिबे तापरे सीआरसीसी माने प्रत्येक विद्यालयर प्रतिक्रिया गुडी को रेकॉर्ड करिवे एवं विद्यालय परिदर्शन समय रे से गुडी को निश्चित करिवे तो एटा थिला हमरो 7th एमसीएम रो आलोचना रो विषय वस्तु आशा करछि भिडियोटी आपण मानकर उपयोग रे आसीबो आज पे एतिकी नमस्कार।